बेसुमार अथाह अगणत अतुल। ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी परम प्रीतवान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान किरपा सदका आप समूह संगतां गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तलन विखे दूरों नेड़ियों देशों विदेशों तो चल के हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु जी की पवित्र हजूरी अंदर अज ऐतवार का हफ्तावारी विशेष जोड़ मेला होने करके दीवान सजे हुए हैं। सजे दीवाना विच आप जी ने बेअंत गुरमुखां गुरसिखां तो गुरु की बाणी गुर इतिहास सतगुरु जी की महिमा सरवण करके आनंद माणिया है। आओ जिन्ना समा सतगुरु जी अपनी रहमत सदका होर बख्शिश करते हैं, गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठ के मन बिरतियां नूं एकागर करके सतगुरु जी की विचार का लाहा लईए। सब सै उपर गुर शब्द विचार, गुरु दे शब्द दी विचार जो सब तो श्रोमण है और साडे लई सुखदाई है, सानू हर प्रकार दे सुख प्रदान करने वाली है। आओ तिस गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़िए और अज विशेष करके जो कैलेंडर डायरियां दे उत्ते दिन लिखिया होया है, सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जगत गुरु जी दे जीवन दे लम्मा समा साथी रहे और गुरु घर दे पहले कीर्तनीय भाई मरदाना जी का अज अकाल चलाने का दिन भी है। अज दे दिन गुरु घर का पहला महान कीर्तनीय भाई मरदाना जी साहिब को गुरपुरी प्याना कीते हैं। सो आप जी सवेर वेले तो ही वख-वख बुलारियां दे पासों सरवण कर रहे हो। भाई मरदाना जी और सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दियां बड़ियां आनंदमई गाथावां वख-वख सिंघां ने आप जी नूं सरवण करवाइयां। वो भाई मरदाना जी ਜਿਹੜੇ कि उम्र करके सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी तो कुछ कुछ वडेरे हैं। तलवंडी राय भोए दी जिसनों अजकल आप श्री ननकाना साहिब सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के आगमन करके कहते हाँ, उस नगर दे विच बचपन दे विच सतगुरु जी बाल कौतक वरताउंदे सतगुर सच्चे पातशाह जी दे नाल जिन्ने भी नगर दे बालक खेडण आउंदे ना ते किसे नूं भी सतगुर सच्चे पातशाह जी दे पिठ दे दर्शन नहीं सी हुंदे, सन्मुख दर्शन हुंदे। गोलाकार घेरे दे विच बालकां ने बैठ जाना, विचकार सतगुरु नानक देव महाराज ते सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे शरीर करके पिछले पासे जिहड़े बैठे हुंदे सी ना, उधर नूं भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुख दे दर्शन हुंदे। और इन्हां बालकां दे विच ही एक बालक जिस दी माता आवाज़ मारदी है, देर रात होगी मर जाणिया घर आ जा। सतगुरु नानक देव महाराज सुन के बड़े हैरान होए। माता दुनिया दे विच मावां अपने पुत्तां दी सुख मंगदियां, उन्होंने जिउण जोगा कह के दुआवां दिंदियां नहीं थकदियां। तू कैसी मां अपने पुत नूं खुद ही मर जाना कही जाती है। माता दे नेत्रां दे विचों अथरू आए। पुत्र नानक, मेरे घर इस तो पहला 6 पुत्र पैदा होए,
कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई साल 2 साल 5 साल इस तरह अवस्था भोग के सारे ही चढ़ाई कर जाते रहे। हुण मैनू निश्चा हो गया भी मेरी औलाद बचदी नहीं, इहने भी मर जाना है। इस करके मैं अपने मन नू बाद विच ढारस देण दी जगह पहले ही इहदा नाम मर जाना रख लिया। सतगुर सच्चे पातशाह ने मेहर कीती। उम्र करके अवस्था बालकां वाली है, पर है तो पार ब्रह्म परमेश्वर दी जोत ना। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो, तत स्यो तत मिलायो। सतगुर सच्चे पातशाह ने वचन किया, माता अज तो बाद मेरे साथी नू मर जाना नहीं कहना। ये मर जाना नहीं, ये ते मरदा ना, ये अज तो मरदाना है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये मरदाना है। मरदानिया केसां नू कैंची नहीं लाउणी, तंबाकू नहीं वरतना जिंदगी विच कदे भी, झूठ नहीं बोलना, इत्यादक सिक्ख्यादायक वचन कहे। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जिस वेले भैन नानकी दे कोल भैया जय राम दे कोल सुल्तानपुर साहब की धरती उत्ते विराजदे है, मोदी खाने की कार हथी किरत की 13-13 तोलिया सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उस वेले एक दिन कौतक वरता के वेई दे विच समा जाना। अकाल पुरख वाहिगुरू दे सदर्श जाके हाजिर होना। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, दुनिया दे विच ये रीति है कि गुरु धारण तो बिना कोई किसी दूजे नू उपदेश नहीं दे सकता। आप जी पासों मैं गुरदक्षिणा लैण वास्ते आया, आप जी नू गुरु धारण करन वास्ते। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। जे कोई पूछे ना गुरु नानक देव जी का गुरु कौन सी, गुरु अंगद देव जी के गुरु तो गुरु नानक। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का गुरु कौन सी, तो सिखो दस्या करो मान दे नाल कि सतगुरु ने बाणी विच आप लिखिया है, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। अकाल पुरख वाहिगुरू नू गुरु धारण किया। एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र की बख्शिश अकाल पुरख वाहिगुरू वल्लों होई। वचन कीते, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुरु परमेश्वर। आ सत नाम का छट्टा सारे संसार विच जाए के वरताओ। तो उस वेले सतगुर सच्चे पातशाह जी वेई नदी तो बाहर आउंदे है। गुरप्रसाद तक महामंत्र जिहड़ा लैके आए सन ना, उहदे नाल जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक संगतां नूं सतगुरु जी अगे वरताउण लग पे। उस वेले अनेकां कौतक वरता के भाई मरदाना जी नूं सुल्तानपुर ननकाना साहब तो राय भोज की तलवंडियों मंगाया, फरंदे तो रबाब मंगाई। और सतगुर सच्चे पातशाह ने आख्या, मरदानिया रबाब दियां तरबां दे उत्ते हथ फेर, काई सिफत खुदा दी करिए। जदों भी सतगुर सच्चे पातशाह ने किसी नूं तारना, पार ब्रह्म परमेश्वर की अकाली बाणी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। धुर की बाणी आई जिस वेले धुर दरगाह तो बाणी आउणी। सतगुरु हमेशा बचन करदे, मरदानिया बाणी आई है रबाब दा राग छेड़। ओ भाई मरदाना अज गुरमुखो रागी सिंह कीर्तनीय सिंह गायक गाउण वाले दुनिया विच बहुत महान तो महान पए है, पर एकदम उन्हां नूं कह दिता जावे कि मैं ए राग दे विच गायन करना है, मैं कुछ गायन करना है, पहला उन्होंने दसना पेगा किहड़ा राग है किहड़ा सुर ताल है। पर धन भाई मरदाना गुरु घर दे कीर्तनीए बस सतगुरु दे कहण दी देर मरदानिया रबाब दा राग छेड़ बाणी आई है। पता नहीं सतगुरु ने आसा राग विच उचारण करनी है कि धनासरी राग विच करनी है कि सूही राग विच उचारण करनी है। पर सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे नाल अंदरों इन्ने एक मिक भाई मरदाना जी सतगुरु जी जेड़े भी राग दे विच गुरबाणी दा उचारण कर दिंदे, भाई मरदाना जी उसे तर्ज दे उत्ते रबाब वजा दिंदे। भाई मरदाना जी गुरु घर दे महान कीर्तनीए, उन्हां दा अज खालसा जी
ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੌੜੇ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੜਵਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪੂਰਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਐ ਤੇ ਮੱਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਸੱਖਰ ਭੱਖਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ, ਆ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਮਸਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਸਤਗੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਖੱਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤਖੱਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਬਾਬ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ, ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਤਬਕ 7 ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਲ 14 ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਮੱਲੋ ਜ਼ੋਰੀ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਭਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜਾਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਛਕਾ ਲੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੁਰਮੇ, ਖੁਰਮੇ ਨਾਮ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਰਮਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਕ ਲਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਬਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓੜਕ ਨਿਭ ਗਈ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤਾ ਰਾਖਿਓ ਜੀ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤਾ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਕਾ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲਨੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਢ ਬੰਨਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 9 ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਮੋਕੋ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 9 ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ। ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਤਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਵਜਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭਣੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।